منشیات فروشوں کی شامت، کراچی میں بڑے آپریشن کی تیاریاں، سندھ بھر سے نارکوٹکس کنٹرول ونگ کی نفری طلب، شرجیل نام میمن کا کرسٹل، آئس، ہیروئن، کوکین اور چرس کے خاتمے کا اعلان، مہم میں اچھی کارکردگی پر انعامات کی خوشخبری بھی سنا دی۔ پانی چوروں کی شامت، رینجرز اور واٹر کارپوریشن کا منگو پیر میں مشترکہ آپریشن، پانی چوری کے لیے بنائے غیر قانونی سب سوائل ہیڈرنٹ مسمار، 3 بڑے غیر قانونی کنویں بھی گرا دیے، بھاری مشینری اور دیگر سامان قبضے میں لیا۔ کام نہ کرنے والے افسران کو گھر جانا ہوگا، وزیر داخلہ سندھ نے ایس ایچ اوز اور ایس اوز کے تقرر و تبادلوں پر پابندی لگا دی۔ ضیاء الانجار کی زیر صدارت سینٹرل پولیس آفس میں اجلاس، بڑھتے جرائم پر اظہار برہمی، وزیر داخلہ کا ٹریفک مسائل پر شکایات کے حل کو یقینی بنانے کا حکم، ڈیفنس میں ٹریفک پولیس کا کالے شیشوں والی گاڑیوں کے خلاف کریک ڈاؤن، پرمٹ نہ ہونے پر لینڈ کروزر کا چالان، ٹریفک پولیس کا آئندہ کالے شیشے نہ اتروانے پر گرفتار کرنے کا اعلان۔ کراچی ایئرپورٹ آنے والے مسافروں کی ہوگی کڑی نگرانی، مسافروں کے رخصت یا استقبال کے لیے آنے والوں پر شرط عائد، شہریوں کو بھی ٹکٹس کی کاپی لازمی رکھنا ہوگی، ایک مسافر کے ساتھ 4 افراد ایئرپورٹ پر جا سکیں گے، بغیر ٹکٹ کاپی کے داخلے کی اجازت نہیں ہوگی۔ باکمال لوگ لاجواب سروس، پی آئی اے کا عملہ 100 سے زائد مسافروں کا سامان جدہ چھوڑایا، مسافروں نے کراچی پہنچتے ہی سر پکڑ لیے، عملے کی انوکھی منطق، کہا جہاز میں جگہ نہیں تھی، سامان کل آئے گا۔ تقریباً 2 گھنٹے ہمیں لیٹ بٹھایا گیا، دیر کروا دی گئی، اس کے بعد 1:30 بجے وہاں سے فلائٹ نکلی ہے پی آئی اے کی، اور اب جب یہاں صبح پہنچے ہیں تو مسافروں کا تقریباً 50 سے 100 سے قریب مسافروں کا سامان وہاں پہ جدہ ایئرپورٹ پہ چھوڑ کے آ گئے ہیں کہ ہمارے پاس جگہ نہیں تھی، تو یہاں پہ آج پوچھا ہے تو سامان آیا ہی نہیں ہے، تو کہا جا رہا ہے کل آپ لے کے جانا۔ پاکستانی ایئر لائنز پر یورپی ملکوں میں 4 سال سے پابندی، ایئر لائنز کی بحالی کے لیے سی اے اے کے پاس بڑا موقع، ایئر سیفٹی کمیٹی اجلاس میں پاکستانی وفد بھی شریک ہوگا، حکام نے ایئر لائنز کی بحالی کا پلان فائنل کر لیا۔ سندھ حکومت کا احسن اقدام، 1 کروڑ 20 لاکھ افراد کو گھر دینے کا منصوبہ، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے مسائل حل کرنے کا عزم، وزیر اعلیٰ سندھ نے تعلیم، صحت اور موسمیاتی تبدیلی بڑے چیلنج قرار دیے، گھر بنانے کے منصوبے میں تعاون پر اقوام متحدہ سے اظہار تشکر، بچوں کے عالمی دن کی مناسبت سے لسن ٹو دی فیوچر کنسرٹ میں شرکت۔ ہمارے پاس بڑا اسٹرانگ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ یونٹ ہے، ہم یوتھ کو لا رہے ہیں، ان لوگوں کو لا رہے ہیں جو نئی ٹیکنالوجی سے واقف ہیں، اور وہیں آپ بچوں کا فیوچر ہے، انشاءاللہ تعالی ہم کوشش یہی کریں گے کہ ہم آپ کے لیے ایک بہتر دنیا، ایک بہتر ملک، ایک بہتر صوبہ چھوڑ کے جائیں۔ سندھ حکومت کا سیاحت کے فروغ کا مشن، ثقافتی و تاریخی مقامات پر فیسیں مزید کم کرنے کا فیصلہ، تمام سائٹس پر پبلک شیلٹر، پانی کی سہولت، صفائی کا نظام بہتر بنانے کی ہدایت، صوبائی وزیر ذوالفقار شاہ کی زیر صدارت اجلاس میں اہم فیصلے۔ ضمنی بلدیاتی الیکشن کی تیاریاں زور و شور سے جاری، 14 نومبر کو انتخابی دنگل سجے گا، کراچی کے 6 اضلاع میں 10 نشستوں پر پولنگ ہوگی، الیکشن کمشنر سندھ شریف اللہ کی زیر صدارت سیکیورٹی انتظامات کے لیے جائزہ اجلاس، انتخابات کی تیاریوں کا جائزہ لیا گیا۔ پیپلز پارٹی کی کورنگی میں بلدیاتی انتخابات کے لیے انتخابی مہم تیز، جلال امیدوار نے شہریوں کو مسائل کے خاتمے کی امید دلا دی، مرتضی قریشی یوسی 7 وارڈ سے جیت کے لیے پر امید، بولے پیپلز پارٹی پر لوگ بھروسہ کرتے ہیں، جیت کر علاقے کے تمام مسائل حل کریں گے۔ ہماری پیپلز پارٹی بہت کام کرا چکی ہے اور کام کرانے کی امیدیں ہیں، اور کام کرائے گی پیپلز پارٹی، اس کے علاوہ کوئی پارٹی ہمارے یہاں کام کرا بھی نہیں سکتی، کیونکہ سندھ حکومت ہماری پیپلز پارٹی کی ہے۔ انویسٹمنٹ کے نام پر شہریوں سے بڑے پیمانے پر فراڈ کا کیس، ڈی جی نیب، چیئرمین نیب اور دیگر کے خلاف توہین عدالت کی درخواست پر سماعت، عدالت کا فریقین کو 2 ہفتوں میں جوابی بیان حلفی جمع کرانے کی ہدایت۔
वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी की फ़ीस बढ़ाने के खिलाफ तलबा की तौहीन अदालत की दरख्वास्त। अदालत की तौहीन अदालत की दरख्वास्त को नज़रसानी दरख्वास्त में तब्दील करने की हिदायत। दरख्वास्त मुतल्लिका बेंच को भेजने का हुक्म। नाता खान पुल की तज़ीन और आइश का काम तेजी से जारी। आइडियाज़ 2024 से कबल काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। एक साल में दूसरी बार काम किया जा रहा है। हुकूमती कर्जों का ग्राफ नीचे आ गया। सितंबर में 792 अरब रुपए का कर्ज कम हो गया। स्टेट बैंक ने रिपोर्ट जारी कर दी। सितंबर तक मजमूई कर्ज 79,000 अरब 570 करोड़ रहा। एक साल में हुकूमती कर्ज 7,279 अरब रुपए बढ़ा। सोने की कीमत में 7,000 रुपए की बड़ी कमी। 1 तोला सोना 2,70,500 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 2,31,911 रुपए। स्टॉक मार्केट में कारोबार का मनफी इख्तिताम। 100 इंडेक्स में 423 पॉइंट्स की कमी 93,224 पर बंद हुआ। रुपए की कदर में कमी। डॉलर 7 पैसे महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 277 रुपए 93 पैसे पर पहुंच गया। शरह सूद में कमी और मार्केट में इस्तेहकाम। गाड़ियों की फरोख्त में नुमाया इजाफा। अक्टूबर में माहाना 27 और सालाना 112% इजाफा रिकॉर्ड। अक्टूबर में गाड़ियों की फरोख्त 13,108 यूनिट्स रही। हुकूमत को चाहिए कि इन लोकल असम्बलरों को इस बात पर पाबंद करें और इनके वेंडर को भी पाबंद करें कि मुल्क में जो है वो वेंडर इंडस्ट्री भी और लोकल ये मिलकर लोकलाइजेशन की तरफ जाएंगे तो अब सस्ती गाड़ियाँ अपनी आवाम को भी दे पाएंगे और फिर हम एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे। इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस कॉन्फ्रेंस। डिप्टी डायरेक्टर गवर्नर स्टेट बैंक सलीमुल्लाह, बैंकिंग कॉरपोरेट सेक्टर मालियाती इदारों के सरबराहान की शिरकत। डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक का इस्लामी मुआशी निज़ाम बनाने पर जोर। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब से रिजवान जाफर की क़यादत में यूथ पार्लियामेंट के वफ़द की मुलाकात। नौजवानों को बाइख्तियार बनाने के उमूर पर तबादला ख्याल। मेयर कराची ने नौजवानों को मुल्क का कीमती असासा करार दिया। बल्दिया उज़्मा की जानिब से हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। पाक अमारात दोस्ती जिंदाबाद। कराची में UAE के कौमी दिन की तकरीबात। KGTL में गवर्नर सिंध और अमाराती काउंसिल जनरल ने मजदूरों के हमरा केक काटा। कामरान तिसोरी का दो तरफा मजबूत दोस्ती में भरपूर किरदार पर काउंसिल जनरल को खिराज तहसीन। फ़कीयत अतीक रुमैती का पुरवकार तकरीब के इनाकाद पर हुकूमत से इज़हार तशक्कुर। बहुत ही अजीज़ मेरे भाई जो कि यहाँ काउंसिल जनरल ही नहीं है बल्कि UAE पाकिस्तान दोस्ती की बुनियाद को मजबूत करने में जो बखीर अल-रुमैती काउंसिल जनरल ऑफ UAE का किरदार है वो किसी से ढका छुपा नहीं। आबादी और वसाइल में मुनासिब तवाज़ुन वक्त की ज़रूरत। बढ़ती आबादी पर काबू पाने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। वज़ीर आला की यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड के रीजनल डायरेक्टर से मुलाकात में गुफ्तगू। पीयूष सुमित का लोगों को आगाही देने पर जोर। सिटी कोर्ट में मेरी सलाहियत मेरी माजूरी से बेहतर है सेमिनार का इनेकाद। खुसूसी अफराद की कसीर तादाद में शिरकत। MPA शारिक जमाल का खुसूसी अफराद को नौकरियां दिलाने के लिए करारदाद जमा कराने का ऐलान। कैनवस पर बिखरे रंग शहरियों की तवज्जो का मरकज। फॉर्म इन फ्लो के अनवान से 3 मुसव्विरों के शाहकार फनपारे फैजान, असद गुलजार और ताहिरा ज़हीन के फ़न के कमालात। सेंट माइकल कॉन्वेंट स्कूल में आर्ट्स नुमाइश। तलबा ने मसनूई ज़हानत के अनवान से पेंटिंग्स की नुमाइश सजाई। फ़न मुसव्विरे से दिलचस्पी रखने वालों ने खूब सराहा। थोड़ा सा इवेंट मुनक्कद किया है आर्ट एग्जीबिशन। ये इसका सीज़न 2 है। लास्ट ईयर एक और हुई थी। इसमें तकरीबन 90 पेंटिंग्स हैं। ओवर 10 स्कूल से पार्टिसिपेट किया है एंड हम चाहते हैं इसको एग्जीबिशन का नाम दें, नॉट अ कॉम्पिटिशन, बिकॉज इसमें सारे बच्चों की फ़नी सलाहियतों का मुजाहरा होता है। और T20 ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए 16 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान। निसार अली क़यादत करेंगे। बदर मुनीर नायब कप्तान होंगे। दीगर खिलाड़ियों में जफ़र इकबाल, अदरी सलीम, शाहजेब, फ़खर अब्बास, मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद सलमान शामिल। बाबर अली, नेमतुल्लाह, हारून खान, कामरान अख्तर, अकमल अयात और मतीउल्लाह शामिल। मोहम्मद सफदर, तलहा इकबाल, मोहम्मद अयाज,
मोइन असलम और मोहम्मद राशिद भी कौमी स्क्वाड का हिस्सा। पाकिस्तान अपना इफ्तिताही मैच 23 नवंबर को जनूबी अफ्रीका के साथ खेलेगा।